पंजाबी प्रचार स्टूडियो तो अहमद रज़ा दा सलाम। मेरे नाल मौजूद हैं प्रोफैसर तारिक जटाला साहब और अज असी गल करांगे बल्कि जिहड़ी एक दुख की कैफियत है वो असी सब नाल साझी करांगे लाहौर के कल के वाक़े के बारे। और लाहौर जै शहर दे विच दुनिया दे विच किते भी इस तरह का कोई वाक़या होवे तो वो दुनिया के सारे इंसानों जो जोड़ के रख देंगे। लेकिन ये एक पंजाब का जोड़ा दिल है लाहौर उस दे अंदर इस तरह के वाक़े का होना, पंजाब के अंदर होना, पाकिस्तान के अंदर होना, जिथे सारे इदारे मौजूद हैं उत्थे इस तरह के वाक़ात का हो जाना यकीनन वो बायस शर्म तो है ही, लेकिन उस तो वध के भी हम सानू इसका कुछ नाम देना चाहिए है कि आया ये उन्होंने इदारियां की नैगलीजेंसी है, ये इस रियासत का फेलियर है, ये इत्थों के लोगों की जेन साजी है जिसने इत्थों के लोगों को इंसान बनाना नहीं सिखाया बल्कि उन्होंने अंदर अज भी हैवानियत है। मेरी मुराद है लाहौर गुजरपुरा मोटरवे से जोड़ा कल वाक़या पेश आया है, एक खतून के नाल दो लोगों की ज्यादती है और उस ज्यादती उन्होंने उस खतून के बच्चों के सामने वो ज्यादती की गई है। वाक़या यह है कि लाहौर एक खतून अपनी बहन को मिलन आती है और उस खतून को भी सोचना चाहिए सी कि वो दरिंदियां की एक सोसाइटी के रही है कि उसको देखना चाहिए सी कि मैं किस रस्ते जाना है, मैं किस टाइम जाना है। उस बेचारी खतून का है कि उसकी गड्डी का पेट्रोल वो ख़त्म हो गया मोटरवे गुजरपुरा और उस तो बाद उत्थे रुकी है। उसने पुलिस को कॉल की है, पुलिस जी मोटरवे की उस आंदा है मोटरवे के बकौल उस खतून के कि उन्होंने कहा है कि ये साढ़े एरिया के नहीं आता। और सवाल ये भी है कि मोटरवे है और मोटरवे उस एरिए के नहीं आता, मोटरवे के एरिए के नहीं आता तो वो किस एरिए के आ गया। सो खतून उत्थे रुकती है और इस दौरान आसे पासे के लोग ही हैं, कितने दूर के तो लोग हैं नहीं, क्योंकि अगर उस मोटरवे पर आ रहे होंगे तो यकीनन उन्होंने कोई कार होंगी, कोई होर गड्डी होंगी कि उत्थे उसका कोई पता चलता कि यह दूसरी गड्डी उन्होंने खड़ी की और खतून कल बच्चों के नाल देख के तो उन्होंने उस उन्होंने अंदर की हैवानियत जागी। बल्कि एक लफ्ज़ हैवानियत कहते हुए भी बड़ा अजीब लगता है कि इतना बुरा और इतना भयानक जेन जानवरों का भी नहीं होता जिस हद तक इन्होंने इंसानों का हो चुका। उन्होंने जिवें ही वेख्या उस खतून के नाल उन्होंने शीशा खोलने की दसिया गया कि शीशा खोलो, जो उसने शीशा नहीं खोलिया तो वो शीशा तोड़ दिता गया और उस तो बाद उसनों थले खेतों के ले जाके उस दे नाल ज्यादती की गई। ज्यादती तो बाद फिर डकैती की सूरत हाल का भी सामना उसको करना पिया कि वो कोल जो नकदी सी, जो बाकी जेवर वगैरह सी, वो सारा वो छीन गया। इस टाइम पूरे लाहौर की फिजा सुगवार है। हर सोचने वाला इंसान ये सोच रहा है कि किहड़ी सोसाइटी के विच असीं रह रहे हैं जिथे ना साड़ियाँ 5 साल दियाँ बच्चियाँ वो महफूज हैं, ना बच्चे महफूज हैं, इबादत गावां दे विच इत्थे ज़्यादतियां होंदियां हैं, स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटी के विच इत्थे ज़्यादतियां होंदियां हैं। सो एक अजीब सूरत हाल है इस टाइम जिहड़ी समझ नहीं आ रही कि इसका की है। और एंड ते जी तकलीफ या गुस्सा आ रही है वो यही आता है कि कित्थे नो इदारे, कित्थे वजीर आजम, कित्थे वजीर आला, कित्थे IG पंजाब जोड़ा हर चौथे दिन पंजाब का बदलिया जाता है। ये की है, पुलिस कित्थे खड़ी है, मोटरवे पुलिस कित्थे खड़ी है। और इस वेले बड़े एक्टिव हो जाएंगे, सारिया एजेंसी एक्टिव हो जाएगी, सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे, मीडिया एक्टिव हो जाएगा, सारा कुछ है। लेकिन इन्होंने वाक़यात होने तो पहले ये सारे लोग कित्थे होंगे, ये सानू सोचना पैना है कि क्या ये ज्यादती के वाक़यात आए रोज़ इंज ही होंदे रहेंगे। उस तो बाद सारी ड्रामेबाजी कि वज़ीर आला नोटिस ले लिया, IG नोटिस ले लिया, IG तो अगे CCPO लाहौर नोटिस ले लेगा, लाहौर तो अगे SP नोटिस ले लेगा, उस तो बाद DSP नोटिस ले लेगा, उस तो बाद SHO नोटिस ले लेगा। सो नोटिसों की कहानी चलती चलती एंड तक एक सिपाही वो बरतरफ कर दिता जाएगा, उन्होंने बना दिता जाएगा कि इस एरिए के उसकी ड्यूटी सी, सो इसने ड्यूटी पूरी नहीं की, असीं इसनूं मुअत्तल कर दिता और इस मुअत्तली को जवाज़ बना के ये मिट्टी पाती जाएगी और नवे वाक़े का असीं इंतज़ार कर रहे होंगे।
ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਿੰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਇੰਤਹਾਈ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖਣਾ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਅਖਲਾਕੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਪਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿਹਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਮਿਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਉਲਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਠੋਸ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਮੈਂ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਰਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿਆਸਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਵਸ ਸਕਣ, ਇਹ ਰਿਆਸਤ, ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕੁਛ ਰਵਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ